Hey guys, am I audible? Guys, I'm audible. Right, listen. So today, we will talk about Agile. I hope you all remember what is Agile. Agile is nothing but Agile is a process. Agile is a way to implement your software development life cycle. Agile is a kind of a process. Agile is a process. Or Agile, or we can call it as philosophy. It is a philosophy. Agile is a methodology. Agile is a methodology for what? In order to implement your software development life cycle. So one of the way to implement your software development life cycle. That's nothing but an agile. Agile is a way to implement your software development life cycle. So agile is applied when things are changing rapidly, the requirement when the requirement are dynamic. We can go for agile. When a business think like the requirement is keep on changing, that time the developer and tester should accept the changes and they have to provide the product to the customer in a short period. That's nothing but an agile. And we have discussed some values also with respect to agile. We have discussed some values with respect to agile. So one is individuals and interaction. Individuals and interaction is the first. It is the first value. Then second one, customer collaboration. Customer collaboration. It is a value. Working software. Working software. It is also your agile value. Agile value. Fourth one. Fourth one. What is the fourth one, guys? What is the fourth one? Did you remember? What is the fourth agile value? Can you tell me someone? To change. Sorry. What is that one? Responding to change. Exactly. Responding or flexible to change. Responding to responding to change. These are the four important value in your agile. In your agile. Guys, remember, agile is applicable for a project where the requirement are dynamic. When there is a changes in the requirement, then only the company will adopt an agile. And you have to remember to implement agile. To implement
and agile in real time, in real project, in real time project, in real time project, the live project, there are different frameworks are available. There are different frameworks are available in the market. If you ask me what are the different frameworks, so we have a Scrum framework. It is one of the framework is available, or we can go for Kanban, or even we can go for XP. XP. So these are all the XP means extreme programming. Extreme programming. These are all the different frameworks are available to implement your agile process. Guys, in a programming language, we are using the Java, right? For a Java, we have a different framework like Spring or Spring Boot, Hibernate, that and all different framework. If we take Selenium, we have a frameworks. What are they? JUnit, TestNG, and Cucumber. In the same way, in real time, in order to implement your agile process, the company they are giving different framework like Scrum, Kanban, and XP programming and all. But as per my experience, most of the company, around 70% company, more than 70% company, they are all dealing with a Scrum framework. அவங்க எந்த ப்ராசஸை ஃபாலோ பண்றீங்க, எந்த ஃப்ரேம்வொர்க் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்க்ரம் ஃப்ரேம்வொர்க்கை தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்மளும் எதை தான் பார்க்க போறோம்? ஸ்க்ரம்மை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். we are also going to deal with Scrum framework. ஸ்க்ரம்னா என்ன? ஸ்க்ரம்ன்றது ஒரு ஃப்ரேம்வொர்க். ஸ்க்ரம்ன்றது ஒரு ஃப்ரேம்வொர்க். எதுக்காக இந்த ஃப்ரேம்வொர்க்? to do the agile process, to do the agile process in order to implement what? Software development life cycle. In order to implement software development life cycle. So Scrum is a framework that's to do the agile process in order to implement your software development life cycle. Agile என்றது methodology. Agile என்றது ஒரு process. Agile என்றது software development life cycle. Agile எப்படி implement பண்றது? Agile implement பண்றதுக்கான ஒரு framework தான் என்ன? இந்த Scrum. Agile implement பண்றதுக்கான framework தான் என்ன? Scrum. Scrumன்றது ஒரு framework. அந்த framework மூலமா நம்மளால எந்த ப்ராசஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும்? அஜைல் என்ற ப்ராசஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். ஸ்க்ரம் மட்டும் தான் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல, அப்படி இல்லை. நான் சொன்ன மாதிரி XP ப்ரோக்ராமிங் இருக்கு. அப்படி இல்லைன்னா we will go for Kanban also. Kanban also. So I will type here different framework for agile அப்படின்னு நான் எழுதுறேன். Different framework for agile. See, Kanban is one framework. Scrum is one framework. Lean is another framework. DSDM it's a framework. Extreme programming it is a framework. FDD is a framework. Crystal நிறைய framework இருக்கு. There are different frameworks are available. So what are the three main agile framework? Three agile framework: DSDM, Crystal, FDD அப்படின்ற மாதிரிலாம் கொடுத்திருக்காங்க. But to be frank, what are the different framework to implement your agile? So we have a XP, we have a Scrum, we have a Kanban. Scrum, Kanban, and XP. These are the three frameworks that's to implement your agile process. Scrum, Kanban, XP. So these are all the three different frameworks that's used to implement your agile process. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம பார்க்க போறது ஸ்க்ரம் பத்தி மட்டும்தான். கேன்பானும் நம்மளுக்கு வேண்டாம், XPயும் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. We'll one and only focus on Scrum framework. Scrum framework புரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நிறைய டெர்மினாலஜியை புரிஞ்சுக்கணும். ஸ்க்ரம்ல பயன்படுத்துற டெர்மினாலஜி ரியல் டைம்ல இந்த டெர்மினாலஜிஸ் அடிக்கடி நம்ம பயன்படுத்துவோம். ஸோ அந்த டெர்மினாலஜிஸ்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to understand. ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் டெர்மினாலஜி நான் சொல்லிக் கொடுக்க போறது ஃபர்ஸ்ட் டெர்மினாலஜி ப்ராடக்ட் பேக்லாக். ப்ராடக்ட் பேக்லாக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். ப்ராடக்ட் பேக்லாக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ப்ராடக்ட் பேக்லாக்னு சொல்றதை விட பேக்லாக்னா என்ன அர்த்தம் சொல்றேன் பாருங்க. பேக்லாக்னா பெண்டிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். பேக்லாக்னா அது பெண்டிங். கேட்கறது இல்லையா? எத்தனை பேக்லாக் இருக்கு உனக்கு? 4 அரியர்ஸ் இருக்கு, 8 அரியர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது இல்லையா?
அதே மாதிரி தான் பேக்லாக்னா பெண்டிங் அப்படின்னு அர்த்தம். சரி, அப்ப ப்ராடக்ட் பேக்லாக்னா என்ன அர்த்தம்? ப்ராடக்ட் பேக்லாக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரியல் டைம்ல நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா முதல் ஸ்டெப் ரெக்குயர்மெண்ட் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். முதல் ஸ்டெப் ரெக்குயர்மெண்ட். ரெக்குயர்மெண்ட் யார் கொடுப்பாங்க? கஸ்டமர். யார் ரெக்குயர்மெண்ட் கொடுப்பாங்க? கஸ்டமர். கஸ்டமரை தான் நம்ம கிளைண்ட்னு சொல்றோம். இந்த கஸ்டமர் இல்ல கிளைண்ட் தான் என்ன கொடுக்க போறாங்க? ரெக்குயர்மெண்ட்டை கொடுக்குறாங்க. இந்த அந்த ரெக்குயர்மெண்ட் இட்ஸ் a big requirement, right? ஒரு பிக் ரெக்குயர்மெண்ட். இந்த பிக் ரெக்குயர்மெண்ட்டை என்ன பண்ணுவாருன்னா உங்க ப்ராடக்ட் ஓனர் இல்ல உங்களுடைய பிசினஸ் அனலிஸ்ட், சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனியா இருந்தா பிசினஸ் அனலிஸ்ட், ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனியா இருந்தா ப்ராடக்ட் மேனேஜர் ஆர் ப்ராடக்ட் ஓனர், இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுடைய பிக் ரெக்குயர்மெண்ட்டை மல்டிபிள் டாஸ்கா கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. டாஸ்க் நம்பர் 1, டாஸ்க் நம்பர் 2, டாஸ்க் நம்பர் 3, டாஸ்க் நம்பர் 4, டாஸ்க் நம்பர் 5, டாஸ்க் நம்பர் 6, அது மாதிரி டாஸ்க் நம்பர் 100. இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க? they will break your requirement into multiple tasks. they will break your requirement into multiple tasks. டாஸ்க் கிடையாது, வேற ஒரு வேர்டிங்க நான் இப்ப சொல்லல, கொஞ்சம் டைம் போகட்டும். இப்போதைக்கு நான் என்ன சொல்றேன், யூ காட் ஏ ரெக்குயர்மெண்ட், ரைட்? ஒரு பெரிய ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கு. என்ன ரெக்குயர்மெண்ட்? சரி, ஒரு இ காமர்ஸ் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணா அதான் ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட். பெரிய ரெக்குயர்மெண்ட் தானே அது. இ காமர்ஸ் அப்ளிகேஷன்ன்றது ஒரு வார்த்தையா? இல்ல இல்ல, அதுல எவ்வளவு விஷயம் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ரைட், ஒரு அமேசான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு பிளிப்கார்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதாவது சின்ன அப்ளிகேஷனா அது இல்லையே. அது ஒரு 5 வருஷம் 6 வருஷம் உழைப்பு இல்லை. அப்பதான் ஒரு நார்மல், ஒரு டிபிக்கல், ஒரு குட், ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் இ காமர்ஸ் அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ண முடியும். அப்ப அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டை மல்டிபிள் டாஸ்கா பிரேக் பண்ணுவாங்க. மல்டிபிள் டாஸ்கா பிரேக் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ஒரே நாள் எல்லா வேலையும் செய்துட்டு போறது இல்ல, 2 வருஷம் 3 வருஷம் உழைப்பா இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு பெரிய டாஸ்கை மல்டிபிள் ஸ்மால் டாஸ்கா கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு பெரிய ரெக்குயர்மெண்ட்டை மல்டிபிள் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த மல்டிபிள் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, நம்ம அடுத்த ஒரு 6 மாசம் அந்த ஒரு வருஷம் செய்ய போறோம்ல, அதுக்கு பேர் தான் ப்ராடக்ட் பேக்லாக். That's nothing but a product backlog. Product backlog is nothing but number of work that we are going to work for, or that we are going to take care for next 6 months or for next 1 year in order to do the development and testing. ரைட்டா? அப்போ ஒரு பிக் ரெக்குயர்மெண்ட்டை நம்ம மல்டிபிள் டாஸ்கா கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இந்த மொத்த டாஸ்கையும் தான் நம்ம அடுத்த சில மத காலத்துல முடிக்க போறோம். அதுதான் we can call it as a product backlog. இவ்வளவு டாஸ்க் இருக்கு, அதை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும். That's nothing but a product backlog. Are you getting my point? What is product backlog? Product backlog na என்னன்னு? Yes or no? Yes bro. So product backlog அப்படின்னு யாராவது கேட்டாலும் நீங்க என்ன சொல்லணும்? Product backlogன்றது number of tasks that we will go to work on, that we will be working on. That's nothing but a product backlog. Right? Who will be working on? The developer and tester. What developer will do? He will do the development. What tester will do? Tester will do the testing. What developer will do? Developer will do the development. What tester will do? Tester will do the testing. அப்போ அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், we can call it as a product backlog அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ரொம்ப பேசலாம் கொஞ்ச நேரம் அப்புறம். ரெண்டாவது terminology, what is mean by sprint அப்படின்னா அர்த்தம். What is mean by sprint? ஸ்பிரிண்ட்னா என்ன? ஸ்பிரிண்ட் என்றால் என்ன? ஸ்பிரிண்ட்ன்றது பொதுவா நீங்க ஒரு அஜைல் ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம். அஜைல் ப்ராசஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஸ்க்ரம் ஃப்ரேம் ஒர்க்கா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்க கம்பெனி. அங்க அடிக்கடி நம்ம பயன்படுத்துற வார்த்தை ஸ்பிரிண்ட் பேஸ் சிஸ்டம், ஸ்பிரிண்ட்னுவாங்க. ஸ்பிரிண்ட்னா என்ன? தமிழ்ல சொல்லலாம் காலநிலை, டைம் பீரியட், டியூரேஷன், அதான் வந்து ஸ்பிரிண்ட். ஸ்பிரிண்ட்னா டைம் பீரியட், சிம்பிளா சொல்லலாம் டைம் பீரியட். டியூரேஷன் அதுதான் வந்து we can call it as sprint. பொதுவா நீங்க அஜைல் ப்ராசஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தா நம்ம இப்ப ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் 100 யூசர் ஸ்டோரி இல்ல, யூசர் ஸ்டோரி உங்களுக்கு தெரியாது. அப்ப நம்ம 100 டாஸ்க் இருக்குன்னு வச்சுப்போம்.
அந்த இ-காமர்ஸ் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றதுக்கு அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டை நான் 100 டாஸ்கா கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த 100 டாஸ்க்கை தான் என்ன சொல்ல போறேன், ப்ராடக்ட் பேக்லாக் அப்படின்னு சொல்லுவேன். என்னன்னு சொல்லுவேன், we can call it as a product backlog. 100 டாஸ்க்கை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்ல போறோம், we can call it as a product backlog. இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒரு 6 மாச ப்ராஜெக்ட் வச்சுப்போம். இந்த ப்ராஜெக்டோட எஸ்டிமேஷன் பீரியட் வந்து ஒரு 1 இயர் அப்படி வச்சுப்போம். எஸ்டிமேஷன் பீரியட் வந்து 1 இயர். இந்த 100 டாஸ்க்கை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு 1 இயர் ஆகும்னு வச்சுப்போம். அது 100 டாஸ்க் தான் ப்ராடக்ட் பேக்லாக். 1 இயர்ன்றது என்னது, அந்த அஜைல் டூரேஷன், ஸ்க்ரம்முடைய டூரேஷன். ஒட்டுமொத்த ஸ்க்ரம்முடைய டூரேஷன் வந்து 1 இயர். ஒட்டுமொத்த ஸ்க்ரம்முடைய டூரேஷன் 1 இயர். இப்போ உங்க கம்பெனில ப்ராடக்ட் ஓனர் என்ன பண்ணுவாரு, ஆர்கிடெக்ட், ப்ராடக்ட் ஓனர், இவங்க மேனேஜ்மெண்ட், நான் என்ன சொல்றேன், மேனேஜ்மெண்ட்லாம் சேர்ந்து என்ன முடிவு பண்ணுவாங்கன்னா, இங்க பாருங்க, நம்ம வந்து ஒரு 2 வீக்ஸ் ஸ்பிரிண்ட்டை ஏற்படுத்தலாம், we will make 2 weeks sprint அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்ல 2 weeks நம்பர்ல சொல்லலாமா, சரி 14 days sprint நம்ம ஏற்படுத்தலாம், 14 days sprint. அப்படி இல்லைன்னா 21 days sprint. சில ப்ராஜெக்ட் 21 days sprint இருக்கும், சில ப்ராஜெக்ட் 60 days sprint இருக்கும், சில ப்ராஜெக்ட் 7 days sprint இருக்கும். ரைட்டா, சொல்ல முடியாது எத்தனை டேஸ் ஸ்பிரிண்ட் இருக்கும்னா சொல்ல முடியாது. கம்பெனி டு கம்பெனி மாறும், ப்ராஜெக்ட் டு ப்ராஜெக்ட் மாறும். சரிங்க, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், 100 டாஸ்க்ல ஒரு சர்டைன் நம்பர் ஆஃப் டாஸ்க்கை மட்டும் எடுத்து, சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் 10 டாஸ்க், 10 டாஸ்க் அடுத்த 2 வாரத்துக்கு அப்புறமா நான் கஸ்டமருக்கு கொடுக்க போறேன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். மொத்தம் 100 டாஸ்க் இருக்கு, அதுல ஒரு 10 டாஸ்க் இல்ல 5 டாஸ்க் நான் 2 வாரத்துக்கு அப்புறமா கஸ்டமருக்கு கொடுக்க போறேன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். அப்ப அந்த 2 வாரம் டெவலப்பரும் டெஸ்டரும் அந்த 10 இல்ல 5 எத்தனை டாஸ்க் எடுத்தாங்களோ அதுக்காக ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பேர் தான் ஸ்பிரிண்ட். அப்படின்னா இந்த கம்பெனி என்ன சொல்லுவதுன்னா, 2 வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி கஸ்டமருக்கு நான் ரிலீஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பேன்னு சொல்ல வருது. சே சப்போஸ் வாட்ஸ்அப்ல சில ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம எழுதுவோம். வாட்ஸ்அப்ல we have a chat feature, வாட்ஸ்அப்ல we have audio call feature, and we have a video call feature, and we have a community feature, and say suppose we have a reaction features, and we can see like status feature. Say suppose there is a file upload feature, file upload or a download, some other features they have added, right? Maybe a group feature, broadcast feature. இது மாதிரி நிறைய features you can find it inside your WhatsApp. வாட்ஸ்அப் ஒருவேளை முதல்ல வாட்ஸ்அப் ப்ராஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவங்க அஜைல்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க, ஸ்க்ரம்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க, 2 வீக் ஸ்பிரிண்ட் ஒத்துக்கிட்டாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, 2 வீக் ஸ்பிரிண்ட் ஒத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, 2 வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி வாட்ஸ்அப் கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு என்ன வரும், ஃபீச்சர்ஸ் ரிலீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் 2 வாரத்துக்கு அப்புறமா வாட்ஸ்அப் என்ன பண்ணும், சாட் ஃபீச்சரை கஸ்டமருக்கு கொடுக்கும். அப்ப 2 வீக்ஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, 2 வீக்ஸ் இந்த சாட் ஃபீச்சரை தான் அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, டெவலப் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க. டெவலப் பண்ண அப்புறமா என்ன பண்ணிடுவாங்க, ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க. டெவலப் பண்ண அப்புறமா they will release. அடுத்த 2 வாரம் என்ன பண்ணுவாங்க, அகைன் அவங்க வேற ஒரு ஃபீச்சருக்காக ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அது ஒரு ஃபீச்சரா இருக்கலாம், 2 ஃபீச்சரா இருக்கலாம். சே சப்போஸ் ஆடியோ அண்ட் வீடியோ ஃபீச்சருக்காக ஒர்க் பண்றாங்க. ஆடியோ அண்ட் வீடியோ டெவலப்பர் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஒர்க்கை பார்க்கலாம், டெஸ்டர் வந்து டெஸ்டர் ஒர்க்கை பார்க்கலாம். ரைட், அதுக்கப்புறமா யாருக்கு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க, கஸ்டமருக்கு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ரைட், அடுத்த 2 வாரம் சே சப்போஸ் அவங்க வந்து ஸ்டேட்டஸ்க்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒர்க் பண்ணிட்டு அப்புறமா என்ன பண்ணுவாங்க, அகைன் கஸ்டமருக்கு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி 2 வீக் ஸ்பிரிண்ட் அப்படின்னு அந்த கம்பெனி ஏத்துக்குச்சுன்னா 2 வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி நம்மளுக்கு ரிலீஸ் வரும்னு அர்த்தம். யூ நோ ரைட், ஜூம் உடைய ஸ்பிரிண்ட் எவ்வளவு தெரியுமா, 60 டேஸ். ஜூம் உடைய ஸ்பிரிண்ட் எவ்வளவு, 60 டேஸ். 60 டேஸ்னா அர்த்தம் கிட்டத்தட்ட 8 வாரம். ஸ்பிரிண்ட்னா அர்த்தம் 8 வாரம். 8 வாரம் சேர்ந்தா 60 நாள். ரைட்டா, அப்போ ஜூம் 8 வாரம் அப்படின்னு என்ன மீனிங் இதுக்கு, 60 டேஸ்க்கு ஒரு வாட்டி ஜூம் வந்து என்ன கொடுக்க போறான், நம்மளுக்கு அப்டேட் கொடுக்க போறான்னு அர்த்தம். அப்ப அவன் 8 வீக் ஸ்பிரிண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணிருக்கான்னு அர்த்தம். 8 வீக் ஸ்பிரிண்ட். உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா, அமேசானும் பிளிப்கார்ட்டும் உங்களுடைய ஸ்பிரிண்டோட டியூரேஷன் தெரியுமா உங்களுக்கு, அவங்களுடைய ஸ்பிரிண்டோட டியூரேஷன் ஐ திங்க் 1 டே தான் நினைக்கிறேன். ஒரு நாள் தான் அமேசான் பிளிப்கார்ட் சில ப்ராஜெக்ட்டுக்கு 1 டே தான் டியூரேஷன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எவ்ரி டே நீங்க ரிலீஸ் வர போகுதுன்னு அர்த்தம். யூ ஆர் கோயிங் டு ரிலீஸ் எவ்ரி டே. உண்மைதான். அமேசான் பிளிப்கார்ட் கொஞ்சம் போய் பாருங்களேன். பிளிப்கார்ட் ஒரு
12 PM நீங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இன்னும் 12 PM or 12 AM, I think 12 AM, right? 12 AM every day they will give you release. Home page போய் பாருங்க. Flipkart every day they are giving some release. ஏன் they are giving the release every day? அப்பதான் உங்க கஸ்டமர் அட்ராக்ட் பண்ண முடியும், அப்பதான் உங்க மார்க்கெட்ல இருக்க முடியும், அப்பதான் கஸ்டமர் கிட்ட மார்க்கெட்ல அவங்க இருக்க முடியும், ரைட்? கூகுள்லாம் எடுத்துக்கிட்டா மணி அவருக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ரிலீஸ கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு அவருக்கு ஒரு வாட்டி இல்ல 30 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி அவங்க புது புது ரிலீஸ மார்க்கெட்ல ரிலீஸ் பண்ணிட்டே தான் இருக்காங்க, ரைட்டா? கம்பெனி டு கம்பெனி மாறும். பட் அது என்னுடைய வேலை இல்லை. நான் என்ன விஷயத்த பேசிட்டு இருக்கேன்னா ஸ்பிரிண்ட். ஸ்பிரிண்ட்னா என்ன? ஸ்பிரிண்ட் இஸ் எ டைம் பீரியட் in which the company decides to provide some software, provide some feature to the customer. Every company they will follow some sprint. Sprint means the duration, the effort that the developer tester they are going to put in order to release the product to the customer. அதுதான் ஸ்பிரிண்ட்னு சொல்றோம். சப்போஸ் சில கம்பெனி 2 வாரம் ஸ்பிரிண்ட்னா அர்த்தம் 2 வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி அந்த கம்பெனி ஒரு ரிலீஸ கஸ்டமருக்கு கொடுக்குதுன்னு அர்த்தம். இல்ல 2 வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி அந்த கம்பெனி ஒரு ஃபீச்சரை டெவலப் பண்ண போகுதுன்னு அர்த்தம். அந்த 2 வாரம் டெவலப்பரும் டெஸ்டரும் அந்த ஃபீச்சர் செட் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸை மட்டும் தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. அடுத்த ஸ்பிரிண்ட் வேற செட் ஆஃப் ஃபீச்சர். எங்கிருந்து அந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் வாங்குவாங்க? ப்ராடக்ட் பேக்லாக்ல இருந்து. ஏன்னா ப்ராடக்ட் பேக்லாக் தான் we have all the task. சரிங்க, இந்த ப்ராடக்ட் பேக்லாக் அப்புறமா இந்த ஸ்பிரிண்ட் இதெல்லாம் நான் எதை பார்த்தா தெரியும்? அதை பார்க்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஜீரானா என்னன்னு தெரியும். ஜீரான்னு ஒரு போர்டில் தான் நம்ம போய் இதெல்லாம் வேலை செய்ய போறோம். இந்த ஸ்பிரிண்டா இருக்கட்டும், ப்ராடக்ட் பேக்லாகா இருக்கட்டும், இல்ல அஜைல் ஸ்க்ரம் புரிஞ்சுக்கணும்னாவே ஜீரா வேணும். ஜீரா இஸ் எ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டூல். இப்போ நான் இதை பத்தி ரொம்ப பேசல, நாளைக்கு ஜீராவை நம்ம பேசலாம். பட் இன்னைக்கு we will talk about terminology. Product backlog என்னது? Number of tasks the company they planned in order to develop this complete software. What is sprint? Sprint is the duration. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? The duration where the developer and tester they are going to put some effort in order to develop some software and that will be released to the customer. நான் சொல்றது புரியுமா? What is sprint புரியுதா? யாரும் வாயெல்லாம் திறக்க மாட்டீங்களா? இல்ல எஸ் நோ கூட வராதா உங்ககிட்டலாம்? நான் கிளாஸை கேன்சல் பண்ணிட்டு நாளைக்கு பார்க்கலாமா? இப்பதான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். புரியுதா புரியலையான்னு வாய் திறந்து சொல்லுங்க. புரியுது ப்ரோ. அதர்ஸ்? எஸ் சார், புரியுது சார். ஓகே, சோ அப்ப ரெண்டு டெர்மினாலஜி இப்ப கிளியர். ஒன் இஸ் ப்ராடக்ட் பேக்லாக், another one is sprint. Product backlog and sprint, right? வேற என்ன டெர்மினாலஜி தெரிஞ்சுக்கணும்? அடுத்த டெர்மினாலஜி, நெக்ஸ்ட் டெர்மினாலஜி which is what is mean by sprint backlog. ப்ராடக்ட் பேக்லாக்னா ஓகே, ஸ்பிரிண்ட் பேக்லாக்னா என்ன? நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன். ப்ராடக்ட் பேக்லாக்ல சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நான் இ-காமர்ஸ் அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றது ப்ராடக்ட் பேக்லாக்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டை நிறைய டாஸ்கா ஸ்பிட் பண்ணி வச்சிருப்போம். சே ஒரு 1000 டாஸ்கா நம்ம ஸ்பிட் பண்ணி வச்சிருப்போம், 500 டாஸ்கா நம்ம ஸ்பிட் பண்ணி வச்சிருப்போம். அதை தான் நம்ம ப்ராடக்ட் பேக்லாக் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ப்ராடக்ட் பேக்லாக் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம். ஆனா நம்ம அடுத்த 2 வாரத்துக்கு 1000 டாஸ்கே நம்ம பண்ண போறது கிடையாது. 1000 டாஸ்கே நம்ம பண்ண போறது கிடையாது. ஒன்லி நம்ம ஒரு 10 20 டாஸ்க் மட்டும் தான் பண்ண போறோம், ரைட்டா? சப்போஸ் நான் ஒரு 20 டாஸ்க் மட்டும் எடுத்து கம்ப்ளீட் பண்றேன்னு வச்சுப்போம், ஒர்க் பண்ண போறேன்னு வச்சுப்போம். இந்த 20 டாஸ்க் எப்போ? அந்த ஸ்பிரிண்ட்டுக்கு, அந்த 2 வாரமோ 3 வாரமோ ஸ்பிரிண்ட். ஒவ்வொரு கம்பெனியும் அவங்களுடைய அப்ளிகேஷனுடைய காம்ப்ளெக்சிட்டி ஏற்ற மாதிரி அவங்க ஸ்பிரிண்டோட டியூரேஷன் முடிவு பண்ணுவாங்க. நீங்களோ நானோ இல்ல, மேனேஜ்மெண்ட்
ப்ராடக்ட் ஓனர், மேனேஜ்மெண்ட், ஸ்க்ரம் மாஸ்டர், நிறைய ரோல் இருக்குங்க. ரோல் அப்புறம் பார்ப்போம். ரைட்டா? மேனேஜ்மெண்ட் டிசைட் பண்ணுவாங்க. மேனேஜ்மெண்ட் டிசைட் பண்றதா என்ன? ஸ்பிரிண்ட் பேக்லாக். மேனேஜ்மெண்ட் டிசைட் பண்றதா என்ன? ஸ்பிரிண்ட் பேக். சப்போஸ் ஸ்பிரிண்ட் பேக்லாக் 20 டாஸ்க் நம்ம இந்த ஸ்பிரிண்ட்ல பண்ண போறோம். எத்தனை டாஸ்க் மட்டும் 1000 டாஸ்க் எத்தனை டாஸ்க் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் அடுத்த 2 வாரத்துக்கு? 20 டாஸ்க் மட்டும் எடுத்திருக்கேன். அதுதான் ஸ்பிரிண்ட் பேக்லாக். ப்ராடக்ட் பேக்லாக்னா the overall item, the overall task is available in my board to complete this complete application. It is nothing but a product backlog. But from the product backlog, only certain number of tasks that I am going to pick it and I am going to complete for this particular sprint. For next 2 weeks or for next 1 month, I am going to use only this number of tasks that I am going to do the development and testing effort. Is nothing but a sprint backlog. Important interview question. What is the difference between product backlog versus sprint backlog? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கேட்பாங்க. கண்டிப்பா கேட்பாங்க. எல்லா இன்டர்வியூலயும் கேட்பாங்க. What is the difference between product backlog and sprint backlog? Product backlog என்றது overall items available to items or task. Overall items or task available to complete the development and testing activities on application is nothing but your product backlog. What is sprint backlog? Number of tasks is required to complete the current sprint. Number of tasks is number of tasks. What is the task? The development and testing effort, like testing effort. Number of tasks is required to complete the current sprint, whether it's a 2 weeks or a 4 weeks. Maybe generally sprint is 2 weeks to 6 weeks. You can see 2 weeks to 6 weeks. Number of tasks is required to complete the current sprint is nothing but a sprint backlog. மொத்தம் 1000 இருக்கு, அது ஓகே. மொத்தம் 1000 அதான் ப்ராடக்ட் பேக்லாக். இந்த ஸ்பிரிண்ட்டுக்கு எத்தனை? 10. இந்த ஸ்பிரிண்ட்டுக்கு எவ்வளவு? 50. அதுதான் என்னது? ஸ்பிரிண்ட் பேக்லாக். புரிஞ்சுச்சா? வாட் இஸ் ப்ராடக்ட் பேக்லாக், வாட் இஸ் ஸ்பிரிண்ட் பேக்லாக்? எஸ் சார். யா ப்ரோ, அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ரோ. ஓகே. அப்போ 3 டெர்மினாலஜி உங்களுக்கு தெரியும். ப்ராடக்ட் பேக்லாக்னா என்ன, ஸ்பிரிண்ட் பேக்லாக்னா என்ன, ஸ்பிரிண்ட்னா என்ன? ப்ராடக்ட் பேக்லாக்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ். ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம 6 மாச செமஸ்டருக்கு நம்ம என்ன படிக்க போறோம்? 6 மாச செமஸ்டருக்கு நம்ம என்ன படிக்க போறோம்? 7 பேப்பர், 3 பிராக்டிக்கல், மொத்தம் 10 பேப்பர். 6 மாசம் கடைசி எக்ஸாம் எழுதும் போது ஆனுவல், இட் மீன்ஸ் தட் கடைசி எக்ஸாம் வரும். அந்த எக்ஸாமுக்கு நம்ம 10 பேப்பர் படிக்கும். 7 தியரி, 3 பிராக்டிக்கல். பட் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு முதல்ல ஒரு எக்ஸாம் வைப்பாங்க, காலேஜ் லெவலில் வைப்பாங்க. அந்த எக்ஸாமுக்கு என்ன? எல்லா யூனிட்லையும் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் மட்டும்தான். பிசிக்ஸாக இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட், கெமிஸ்ட்ரியாக இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட், பயாலஜியாக இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட், வேற ஏதோ ஒரு பேப்பர் இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட், லேப்ல கூட 2 ப்ரோக்ராம், அவ்வளோதான். அப்போ அது என்னது? ஸ்பிரிண்ட் பேக்லாக். அதான் ப்ராடக்ட். அடுத்த பப்ளிக் அடுத்த எக்ஸாமுக்கு அதே மாதிரி 2 யூனிட் எப்படி வேணா இருக்கலாம். ரைட்டா? பட் இங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு கம்பெனில ஒரு ஸ்பிரிண்ட் வந்து 2 வீக்ஸ் டிசைட் பண்ணிட்டாங்கன்னா எல்லா ஸ்பிரிண்ட்டும் 2 வீக்ஸ் தான். எல்லா ஸ்பிரிண்ட்டுமே 2 வீக்ஸ் தான். டோன்ட் திங்க் லைக் வந்து ஒரு ஸ்பிரிண்ட் வந்து 2 வாரம், இன்னொரு ஸ்பிரிண்ட் வந்து 4 வாரம், இன்னொரு ஸ்பிரிண்ட் வந்து 8 வாரம், இன்னொரு ஸ்பிரிண்ட் வந்து 1 வாரம், இன்னொரு ஸ்பிரிண்ட் வந்து 3 வாரம், அப்படி மாறி இருக்கும். இல்ல, அப்படிலாம் இருக்காது. ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு போயிட்டீங்க, ப்ராஜெக்ட் வந்து சொல்லிடுச்சு ஸ்பிரிண்ட் 3 வாரம் அப்படின்னா எல்லா ஸ்பிரிண்ட்டுமே எத்தனை வாரம் தான்? 3 வாரம் தான். அப்போ எல்லா ஸ்பிரிண்ட் சப்போஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்றோம்? சப்போஸ் என்கிட்ட ஒரு 10 மாடல்
இப்ப 100 மாடியூல் இருக்கு, 100 மாடியூல் இருக்கு, இல்ல 100 டாஸ்க் இருக்கு. எவ்ரி ஸ்பிரிண்ட் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, சில டாஸ்க் முடிச்சுட்டே வருவீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பிரிண்ட் ஒரு 5 டாஸ்க், ரெண்டாவது ஸ்பிரிண்ட் ஒரு 5 டாஸ்க், மூணாவது ஸ்பிரிண்ட் ஒரு 5 டாஸ்க். அதே மாதிரி இப்படி சொல்லலாமா, எல்லா ஸ்பிரிண்ட்டும் நீங்க ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் டாஸ்க் தான் எடுத்துப்பீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா? அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. நம்ம அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. எல்லா ஸ்பிரிண்ட்லயும் நம்ம ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் டாஸ்க் தான் எடுத்துப்போம்னு சொல்ல முடியாது. படிப்புலயே ஒரு படிப்பு ஈஸியா இருக்கும், ஒரு படிப்பு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அப்ப எப்படி டாஸ்க் மட்டும் அப்படி சொல்ல முடியும்? ஒவ்வொரு டாஸ்க்குக்கும் ஓன் காம்ப்ளெக்சிட்டி இருக்கு. ஒவ்வொரு டாஸ்க்கும் ஒரு டாஸ்க் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், ஒரு டாஸ்க் ரொம்ப ஈஸியஸ் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். அப்புறம் எப்படி சொல்ல முடியும் எல்லா ஸ்பிரிண்ட்லயுமே நான் 5 டாஸ்க் தான் எடுப்பேன், எல்லா ஸ்பிரிண்ட்லயுமே நான் 10 டாஸ்க் தான் எடுப்பேன், எப்படி சொல்ல முடியும்? அப்படிதான் சொல்ல முடியும். கம்பெனி டு கம்பெனி மாறும். ஒரு ஸ்பிரிண்ட் 10 டாஸ்க் இருக்கலாம், இன்னொரு ஸ்பிரிண்ட் வந்து 4 டாஸ்க் மட்டும் இல்லை, காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து மாறும். என்னங்க இது காம்ப்ளெக்சிட்டின்னு ஒரு வார்த்தை கொண்டு வரீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். அது நான் வேற ஒரு மீட்டிங்ல பேசுறேன், இப்ப பேசுறேன். இப்போதைக்கு இந்த 3 டெர்மினாலஜி மட்டும் நான் வச்சுக்கேன். ரைட். ப்ராடக்ட் பேக்லாக், ஸ்பிரிண்ட் பேக்லாக், ஸ்பிரிண்ட். ப்ராடக்ட் பேக்லாக், ஸ்பிரிண்ட் பேக்லாக், ஸ்பிரிண்ட். நான் இதை பேசுறதுக்கு அப்புறமா இன்னொரு டெர்மினாலஜியை பத்தி பேச வேண்டியது இருக்கு. ஃபோர்த்தா ஒரு டெர்மினாலஜி. என்ன டெர்மினாலஜி? ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் அப்படின்னு ஒரு டெர்மினாலஜி இருக்கு. ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங். ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் ரொம்ப 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 முக்கியம். ப்ராடக்ட் பேக்லாக், ஸ்பிரிண்ட் பேக்லாக், ஸ்பிரிண்ட், இது மூணுமே மீட்டிங்லாம் கிடையாது. இது மூணுமே கண்டென்ட், மீனிங் உங்களுக்கு புரியணும். பட் ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங்ன்றது ஒரு வகையான மீட்டிங். இது ஒரு மீட்டிங், அஜைல்ல நடக்கிற ஒரு மீட்டிங். ஒரு கம்பெனி ஒரு ப்ராஜெக்ட் அஜைல ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அஜைல ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா அந்த கம்பெனி கண்டிப்பா ஸ்க்ரம் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தா அவங்க ஒரு மீட்டிங்கை வைப்பாங்க. அந்த மீட்டிங்க்கு பேரு ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் மீட்டிங். சரிங்க, இந்த ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் மீட்டிங் எப்ப நடக்கும்? எப்ப நடக்கும்? சப்போஸ் அந்த கம்பெனி வந்து சப்போஸ் 2 வீக்ஸ் ஸ்பிரிண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணான்னு வச்சுப்போம். அந்த கம்பெனி வந்து ஒரு 2 வீக்ஸ் ஸ்பிரிண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம். அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து எப்ப ஸ்டார்ட் ஆக போகுது? அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஏப்ரல் 1 2023ல வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுன்னு வச்சுப்போம். அதான் இன்னைக்கு தான் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அந்த ப்ராஜெக்டே. ஏப்ரல் 1 2023 முதல் நாள், ஏப்ரல் 1 2023 முதல் நாள் இல்லனா மார்ச் 31st 2022 என்ன பண்ணுவாங்க? டெவலப்பர், டெஸ்டர், ப்ராடக்ட் ஓனர், ஸ்க்ரம் மாஸ்டர், பிசினஸ் அனலிஸ்ட், திஸ் இஸ் ஆர்கிடெக்ட், இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. யார் இந்த மீட்டிங்க்கு தலைமை தாங்குறவரு? இவர் தான் தலைமை தாங்குவார். இஸ் த ஹெட். இப்பத்துக்கு இஸ் த ஹெட் ஆஃப் யுவர் ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் மீட்டிங். ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் தான் இனிஷியேட் பண்ணுவாரு இந்த மீட்டிங். யார் இருக்கா? நேற்று ரெக்ரெஷன் டெஸ்டிங் நடத்தும் போது இம்பாக்ட் அனாலிசிஸ் மீட்டிங் யார் ஹெட் பண்ணுவாங்க? டெஸ்டர் ஹெட் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னேன். அதே மாதிரி அஜைல் ப்ராசஸ்ல யாரு ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் மீட்டிங் ஹெட் பண்ணுவாங்க? ஸ்க்ரம் மாஸ்டர். யாருங்க ஒரு ஸ்க்ரம் மாஸ்டர்? அப்புறமா நான் சொல்றேன், இப்ப வேண்டாம். ஸ்க்ரம் மாஸ்டர்ன்றவர் ஒரு ரோல், அவரும் இருப்பாரு உங்க கம்பெனில. உங்க ப்ராஜெக்ட்ல அஜைல் ப்ராஜெக்ட்ல மட்டும் தான் இருப்பாரு. வேற எந்த ப்ராஜெக்ட்லயும் ஸ்க்ரம் மாஸ்டர்னு ஒரு ரோல் கிடையாது. அஜைல் ப்ராஜெக்ட்ல மட்டும் தான் இந்த ஸ்க்ரம் மாஸ்டர்னு ஒரு ரோல் இருக்கு. அவரு தான் இந்த மீட்டிங்கை இனிஷியேட் பண்ணுவார். என்னைக்கு இனிஷியேட் பண்ணுவாருங்க? அந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்குது. அந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாளா இருக்கலாம், இல்ல அதே நாளா இருக்கலாம். என்னங்க பேசுவாங்க? இங்க என்ன பேசுவாங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட்ல மொத்தம் எத்தனை டாஸ்க் இருக்குன்னு உங்க ப்ராடக்ட் ஓனர் சொல்லுவார். ப்ராடக்ட் ஓனர் தான் ஹெட். என்ன இங்க ஹெட் போட்டு இங்க ஹெட் சொல்றீங்க? சரி, ஹெட் வேண்டாம், எடுத்துருவோம். இந்த மீட்டிங்கை ஸ்டார்ட் பண்றவர் தான் ஸ்க்ரம் மாஸ்டர். ஆனா எல்லாருக்குமே ஹெட் யார் தான்? ப்ராடக்ட் ஓனர் தான். பெரிய ஆள், பெரிய கை. ப்ராடக்ட் ஓனர். இந்த ப்ராடக்ட் ஓனர் தான் எல்லா டிசிஷனுமே எடுப்பார். இவர் தான் ஹெட் மாஸ்டர் மாதிரி. he will take all the decision. say suppose 100 டாஸ்க் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. டோட்டலா இந்த இ-காமர்ஸ் அப்ளிகேஷனை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு இந்த ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் மீட்டிங்ல தான் இந்த 100 டாஸ்க்ல எந்தெந்த டாஸ்க்லாம் நம்ம எடுத்து வேலை செய்ய போறோம் அடுத்த 2 வாரத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யாருக்கு அசைன் பண்ணுவாங்க? டெவலப்பருக்கும் டெஸ்டருக்கும். டெவலப்பருக்கும் அண்ட் டெஸ்டருக்கும்.
ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் 13வது டாஸ்க் எடுத்துக்கலாம், 27வது டாஸ்க் எடுத்துக்கலாம், 69வது டாஸ்க் எடுத்துக்கலாம், 55வது டாஸ்க் எடுத்துக்கலாம், 100வது டாஸ்க் எடுத்துக்கலாம், 1வது டாஸ்க் எடுத்துக்கலாம். இப்படின்னு இந்த ஸ்பிரிண்ட்டுக்கு எதெல்லாம் கஸ்டமருக்கு போய் சேரணும்னு நினைக்கிறாங்களோ, அடுத்த 2 வாரத்துக்கு அப்புறமா எதெல்லாம் கஸ்டமருக்கு போகணும்னு நினைக்கிறாங்களோ, அது எல்லாமே யார் எடுத்து உங்ககிட்ட கொடுப்பான்? டெவலப்பரையும் டெஸ்டரையும் யார் வேலை வாங்குவா? உங்களுடைய ப்ராடக்ட் ஓனர். அது எந்த மீட்டிங்ல தான் தெரிய வரும்? இந்த ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் மீட்டிங்ல தான் தெரிய வரும். இது எல்லாமே நம்ம பிராக்டிகலா நாளைக்கு பார்க்க போறோம் ஜீரா போர்டு மூலமா. பட் இப்பத்துக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது, எங்கிட்ட மொத்தம் 100 யூசர் ஸ்டோரி இருக்கு. அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லணும்? ப்ராடக்ட் பேக்லாக்னு சொன்னேன். அந்த 100 டாஸ்க்ல ஒரு 5 டாஸ்கோ 8 டாஸ்கோ எடுத்து டெவலப்பருக்கோ டெஸ்டருக்கோ அசைன் பண்ணுவாங்க. யார் அசைன் பண்ணணும்? ப்ராடக்ட் ஓனர் அசைன் பண்ணுவாங்க. அப்ப எடுக்கிறோம் பாத்தீங்களா அந்த டாஸ்க். அந்த டாஸ்க் என்ன டாஸ்க்? ஸ்பிரிண்ட் பேக்லாக். அப்ப இந்த டாஸ்க் மட்டும் தான் ஸ்பிரிண்ட் பேக்லாக். இந்த டாஸ்க் ப்ராடக்ட் பேக்லாக். எத்தனை வார்த்தை இதுல கஸ்டமர் கொடுத்தாகணும்? 2 வாரத்துக்கு அப்புறமா கஸ்டமர் கொடுத்தாங்க. சரி, சப்போஸ் ஏப்ரல் 1 2023 திங்கட்கிழமை வச்சுப்போம். 2 வீக்ஸ் ஸ்பிரிண்ட்னா 14 நாள் முடிஞ்ச உடனே அடுத்த மண்டே இல்லாம அடுத்த மண்டே நம்ம என்ன பண்ணணும்? கஸ்டமருக்கு ரிலீஸ் பண்ணிடணும். என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா ஏப்ரல் 15ஆம் தேதி, சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏப்ரல் 15ஆம் தேதி மண்டேன்னு வச்சுப்போம். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? இந்த ப்ராடக்டை கஸ்டமருக்கு ரிலீஸ் பண்ணிடணும். கஸ்டமருக்கு ரிலீஸ் பண்ணிடணும். எந்த டாஸ்க்? இந்த டாஸ்க். ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் இந்த மீட்டிங்ல தான் என்ன டிசைட் ஆகுது? எந்த ஐட்டம்லாம் ப்ராடக்ட் பேக்லாக்ல இருந்து ஸ்பிரிண்ட் பேக்லாக்கு மூவ் ஆக போகுது. ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுவாங்க. யாரு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும்? எல்லாமே ப்ரையாரிட்டைசேஷன் தான். எல்லா விஷயமும் ப்ரையாரிட்டைஸ். நம்மளுக்குள்ளேயே காலையில வந்து இந்த ஒர்க்கை பண்ணணும், மத்தியானம் ஆஃபீஸ் ஒர்க்கை பார்க்கணும், ஈவினிங் கிளாஸ் எடுக்கணும், ரைட்டா? இது ஒரு டைமே நம்ம ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி தான் அந்த ஒர்க்கை பண்ணிட்டு இருக்கும். அதே மாதிரிதான் ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங்ல ப்ராடக்ட் ஓனரும் இருக்கிற எல்லா யூசர் ஸ்டோரியும் வேலை செய்ய முடியும். ஒரே நாள் முடிக்க போறதும் கிடையாது. 2 வாரத்துல என்ன முடிக்க முடியும்? அந்த வேலையை மட்டும் எடுத்து ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்றாரு. யார் ப்ரையாரிட்டைஸ் வேலை? ப்ராடக்ட் ஓனருடைய வேலை. நம்ம வேலை கிடையாது. நம்ம வேலை செய்யறது தான் வேலை. 2 வார்த்தை இருக்கு. ஆக்சுவலி அஜைல் டெர்மினாலஜில இன்னும் 2 வார்த்தை இருக்கு. 2 வார்த்தைக்கு மீனிங் என்னன்னா பெக்ஸ் வர்சஸ் what is pig and what is chicken. இந்த 2 வார்த்தை காமெடியா தான் இருக்கு. பட் this two terminology is available. Guys, in your project. What is pig and what is chicken? Remember, pig ன்றது யாரை ரெஃபர் பண்ணுதுன்னா டெவலப்பர் அண்ட் டெஸ்டர் ரெஃபர் பண்ணுது. pig ன்ற டெர்மினாலஜி யாரை ரெஃபர் பண்ணுது? டெவலப்பர் அண்ட் டெஸ்டர். சிக்கன் அப்படின்ற டெர்மினாலஜி யாரை ரெஃபர் பண்ணுதுன்னா மேனேஜ்மெண்ட், ப்ராடக்ட் ஓனர், ஸ்க்ரம் மாஸ்டர், அவங்களெல்லாம் என்ன டெர்மினாலஜி வச்சு கால் பண்ணுவாங்க? சிக்கன் கால் பண்ணுவாங்க. அதே டெவலப்பர் அண்ட் டெஸ்டர் என்னன்னு கால் பண்ணுவாங்கன்னா we can call it as pig அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மேபி இந்த வார்த்தை நான் இன்னும் நிறைய விஷயத்த பேசலனால இந்த வார்த்தை கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். லெட் மீ க்ளோஸ் இட். ஆஸ் ஆஃப் நவ் இப்பத்துக்கு 4வது டெர்மினாலஜி உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டாங்கன்னா, ஸ்பிரிண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ப்ராடக்ட் ஓனர், டெவலப்பர், டெஸ்டர், ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் எல்லாருமே ஒரு மீட்டிங்ல கலந்துப்பாங்க. அந்த மீட்டிங்கை யார் இனிஷியேட் பண்ணுவாங்க? ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் இனிஷியேட் பண்ணுவார். இந்த மீட்டிங்ல ப்ராடக்ட் ஓனர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, ப்ராடக்ட் பேக்லாக் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அதுல சில ப்ரையாரிட்டைசேஷன் மட்டும் பண்ணி சில ஐட்டம்ஸ் எடுத்து டெவலப்பருக்கும் டெஸ்டருக்கும் வேலையா அசைன் பண்ணுவாங்க. அந்த வேலை தான் அடுத்த 2 வாரம் செய்யணும். அதுக்கப்புறமா அது கஸ்டமருக்கு போய் சேரும். திருப்பி ஏப்ரல் 15ஆம் தேதி இன்னொரு மீட்டிங் நடக்கும். என்ன மீட்டிங்? அதே ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் தான். எதுக்கு? அடுத்த 14 நாளுக்கு. ஏப்ரல் 15 இருக்கலாம், இல்ல ஏப்ரல் 14 இருக்கலாம். அதுல அடுத்த 14 நாளுக்கு இதே வேலை திருப்பி நடக்கும். அடுத்த 14 நாளுக்கு என்ன வேலை செய்யணும்ன்றது வேணும்னா டாஸ்க். அப்ப என்ன ஆகும்? திருப்பியும் ப்ராடக்ட் ஓனர், டெவலப்பர், டெஸ்டர், ஸ்க்ரம் மாஸ்டர், ஆர்கிடெக்ட் எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிட்டு என்ன முடிவு பண்ணுவாங்க?
100 டாஸ்க்ல 6 டாஸ்க் லாஸ்ட் ஸ்பிரிண்ட் போயிடுச்சு, மீதி 94 டாஸ்க் இருக்கு. இன்னும் ஒரு 10 டாஸ்க் எடுப்பாங்க. இன்னொரு 10 டாஸ்க் எடுத்து டெவலப்பர் டெஸ்டருக்கு அசைன் பண்ணுவாங்க. திருப்பியும் ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி திருப்பி என்ன நடக்கும்? ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் மீட்டிங் நடக்கும். அப்ப நான் சொல்றது புரியும் நினைக்கிறேன். ஒவ்வொரு ஸ்பிரிண்ட்டுக்கு முன்னாடி, ஒவ்வொரு ஸ்பிரிண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் மீட்டிங் நடக்கும். ஒருவேளை அது அதே நாளா இருக்கலாம், இல்ல அதுக்கு முன்னாடி நாளா இருக்கலாம். ஸ்பிரிண்ட் இன்னைக்கு தான் ஆரம்பிக்க போகுது, இந்த நாளா இருக்கலாம், இல்ல அதுக்கு முன்னாடி நாளா இருக்கலாம். ஆனா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது, ஒவ்வொரு ஸ்பிரிண்ட்டும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மீட்டிங் நடக்கும். அது ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் மீட்டிங். அதுல ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் தான் இனிஷியேட் பண்றாரு, ப்ராடக்ட் ஓனர் தான் ஹெட். அவர் தான் இருக்கிற எல்லா டாஸ்க்ல இருந்து எது ப்ரையாரிட்டைஸ் டாஸ்க்கோ அந்த டாஸ்க்கை மூவ் பண்ணி டெவலப்பருக்கும் டெஸ்டருக்கும் வேலையை அசைன் பண்றாரு. அந்த 2 வாரத்துல அது வேலை முடிஞ்சிச்சுன்னா கஸ்டமருக்கு போகும். நான் சொன்னது 2 வாரம்ன்றது ஸ்டாட்டிக் கிடையாது, ப்ராஜெக்ட் டு ப்ராஜெக்ட் மாறும். 2 வாரத்துல இருந்து 6 வாரம் நான் டிப்பிக்கலா பார்த்திருக்கேன். 3 வாரமா இருக்கலாம், 4 வாரமா இருக்கலாம், எது வேணா இருக்கலாம். புரிஞ்சிடுச்சா? வாட் இஸ் ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங்? அதர்ஸ் புரிஞ்சுது சார். ஓகே. அடுத்து ஒரு மீட்டிங். இந்த ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் எவ்வளவு நேரம் நடக்கும்? அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. சும்மா சொல்லலாம்னா எவ்வளவு சொல்லலாம்? 1 ஹவர்ல இருந்து ஒரு 1.5 hours வரைக்கும் இந்த ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் மீட்டிங் போகும். சில கம்பெனில நிறைய பேசணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா 2 hours கூட எடுத்துட்டு போவாங்க. 1 ஹவர்ல இருந்து 1.5 hours இந்த ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் மீட்டிங் இருக்கும். ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் மீட்டிங்ல பொதுவா எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணுவாங்க. டெவலப்பர் மட்டும்தான், டெஸ்டர் மட்டும்தான் கிடையாது. டெவலப்பர், டெஸ்டர், ஆர்கிடெக்ட், ப்ராடக்ட் ஓனர், ஸ்க்ரம் மாஸ்டர். ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் யாரு? நான் பேசுறேன் ரோல்ஸை பத்தி பேசும்போது நான் ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் பத்தி பேசுறேன். இப்ப வேண்டாம், எல்லாத்தையும் ஒரே நேரத்தில் சொன்னா கன்ஃபியூஷன் ஆகும். ரைட், சரி. ஸ்பிரிண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நடக்கிற மீட்டிங் ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் மீட்டிங். சரி, வேற ஏதாவது மீட்டிங் இருக்கா? வேற ஒரு மீட்டிங் இருக்கு. அந்த மீட்டிங்க்கு பேரு டெய்லி ஸ்டாண்ட் அப் மீட்டிங்னு சொல்லுவாங்க. டெய்லி ஸ்டாண்ட் அப் கால், டெய்லி ஸ்டாண்ட் அப் மீட்டிங், இல்ல சில டைம் ஸ்க்ரம் கால் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க, இல்ல டெய்லிஸ் கால், எல்லாம் ஒண்ணுதான். மீட்டிங், இது ஒரு மீட்டிங். என்ன இந்த மீட்டிங்ல நடக்கும், என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மீட்டிங்ல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த மீட்டிங் வந்து ஒரு 15 நிமிஷத்துல இருந்து 20 நிமிஷம் தான் இருக்கும். 15 நிமிஷத்துல இருந்து 20 நிமிஷம் தான் இருக்கும். சரிங்க, இந்த மீட்டிங்ல யார் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க? இந்த மீட்டிங்ல ப்ராடக்ட் ஓனர் இருப்பாரு, இந்த மீட்டிங்ல ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் இருப்பாரு, இந்த மீட்டிங்ல டெவலப்பர் இருப்பாரு, இந்த மீட்டிங்ல டெஸ்டர் இருப்பாரு. அவ்வளவுதான். 4 டெஸ்டர் இருந்தா 4 டெஸ்டர், 4 டெவலப்பர் இருந்தா டெவலப்பர். இவங்க தான் இந்த மீட்டிங்ல மோஸ்ட்லி இருப்பாங்க. சரிங்க, என்ன பண்ணுவாங்க, என்ன வேலை இவங்களுக்குலாம்? ப்ராடக்ட் ஓனர், ஸ்க்ரம் மாஸ்டர், டெவலப்பர் அண்ட் டெஸ்ட். யாருக்கு இங்க என்ன வேலை? பொதுவா ப்ராடக்ட் ஓனர் இந்த மீட்டிங்ல எதுவும் பெரிய ரோல் பிளே பண்ண. ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் இந்த மீட்டிங் அவர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணது, ஸ்க்ரம் மாஸ்டரும். பட் டெவலப்பருக்கும் டெஸ்டருக்கும் தான் இங்க வேலை. என்னன்னா, இந்த 15-20 நிமிஷத்துல ஒவ்வொரு டெவலப்பருக்கும் டெஸ்டருக்கும் 2 நிமிஷம் கொடுப்பாங்க. மேக்ஸிமம் 2 நிமிஷம் தான். 2 நிமிஷமே நான் பார்த்தது இல்லை. ரைட், 1 நிமிஷம் தானே வச்சுப்போமே. 1 minute to 2 minutes வச்சுக்கோங்க. என்ன நடக்கும்னா, கால்ல இருக்கலாம், இல்ல ஆன்ஷோர் டீம் ஆஃப்ஷோர் டீம் இங்கே இருக்காங்கன்னா எல்லாரும் ஒரு ரூம்குள்ள கூட போயிட்டு நின்னுப்பாங்க. எல்லாரும் ஸ்டாண்ட் அப் மீட்டிங் மாதிரி போகும். ரைட்டா? இல்ல ஒருவேளை ஆன்ஷோர்ல இருக்காங்கன்னா போன் காலா கூட போகலாம், டெலிபோனிக் காலா கூட போகலாம். என்ன நடக்கும்? இல்ல ஜூம் கால்ல கனெக்ட் ஆகுறாங்க. இப்பெல்லாம் எல்லாமே ஆன்லைன் வந்துட்டு அப்புறம் என்னாச்சு, எல்லாரும் ஜூம் கால்ல கனெக்ட் ஆகுறாங்க. என்ன டெய்லி இந்த மீட்டிங் போகும். இந்த மீட்டிங் டெய்லி போகும். சாட்டர்டே சண்டே லீவ்னா அன்னைக்கு மட்டும் இருக்காது, மற்றபடி டெய்லி இந்த மீட்டிங் இருக்கும். இந்த மீட்டிங்ல நான் என்ன பேசணும், சப்போஸ் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், நீங்க வந்து இன்ஃபோசிஸ் அப்படின்றது உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் வச்சுப்போம். நீங்க வேலை செய்யறது எந்த கிளைண்ட்டுக்காக? ஒரு யூஎஸ்ஏ கிளைண்ட்டுக்காக வேலை செய்யணும்னு வச்சுப்போம். ஒர்க்கிங் வித் சம் யூஎஸ்ஏ கிளைண்ட். யூஎஸ்ஏ கிளைண்ட் வந்து பொதுவா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6 PM இல்ல 7 PM தான் மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் என்ன பண்ணுவான், இந்த ஸ்க்ரம் கால வைப்பான். 6 மணி சாயந்தரம் இல்ல 7 மணி சாயந்தரம் வச்சுப்போமே, இல்ல 8 மணி 9 மணி எதனா வச்சுக்கோங்க. இந்த மீட்டிங்ல நம்ம எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணிருக்கோம். டெவலப்பர், டெஸ்டர், ப்ராடக்ட் ஓனர், ஸ்க்ரம் மாஸ்டர். இப்ப டெவலப்பர் என்ன பண்ணணும், அவன் இன்னைக்கு ஃபுல்லா 6 மணி பாச்சு காலையில இருந்து, இல்ல இன்னைக்கு ஒரு ஃபுல் டே இருக்குல்ல, இந்த ஃபுல் டே என்ன ஒர்க்க பண்ணா, வாட்
task is currently working, what task is currently working அப்படின்னு அந்த மீட்டிங்ல சொல்லணும். அந்த மீட்டிங்ல என்ன சொல்லணும்? நான் என்ன டாஸ்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இல்ல என்ன டாஸ்க நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். what task is completed, what task is completely or currently I'm working, is there any blockers. அதே நான் சொல்ல blockers என்ன புது வார்த்தை. what is blockers? sometime ஒரு டாஸ்க் பண்றதுக்கு இன்னொரு டீம் உடைய சப்போர்ட் தேவைப்படும். சே ஃபார் an எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து ஒரு பேமெண்ட் ஃபீச்சரை டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுப்போம். பேமெண்ட் ஃபீச்சரை டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பேமெண்ட் ஃபீச்சரை டெஸ்ட் பண்ணா எனக்கு என்ன வேணும்? ஒரு டெபிட் கார்டு தேவைப்படுது, ஒரு கிரெடிட் கார்டு தேவைப்படுது. அப்போ இந்த டெபிட் கார்டு அண்ட் கிரெடிட் கார்டு வேற ஏதோ ஒரு டீம் தான் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுப்போம். ஒருவேளை அந்த டீம் அவங்க அப்ளிகேஷன் ஏதோ இஷ்யூ இருக்கிறதால டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷனை ஜென்ரேட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்க முடியல அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் பிளாக்கர்ஸ் சொல்லுவோம். அப்படி பிளாக்கர்ஸ் எது இருந்தாலும் அந்த மீட்டிங்ல நம்ம சொல்லிடணும். அது மூலயமா ப்ராடக்ட் ஓனர் ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் முடிச்சு புரிஞ்சுப்பாங்க, ஓ இதனாலதான் இந்த டாஸ்க் இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகல அப்படின்னு அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. அப்ப நம்ம பொதுவா இந்த மீட்டிங்ல நம்ம என்ன அதிகபட்சமா என்ன சொல்லிட்டு இருக்க போறோம்? என்ன முடிச்சோம், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், என்ன பண்ண போறோம், ஏதாவது ஒரு விஷயம் தடங்களா இருக்கா, ஏதாவது ஒரு டீம் கிட்ட வர வேண்டியது இருக்கா, அதால இந்த டாஸ்க பண்ண முடியலையா, அந்த பிளாக்கர் டீடைலையும் ஷேர் பண்ணுவோம். அதுதான் பொதுவா நம்ம என்ன நடக்கும் இந்த டெய்லி ஸ்க்ரம் கால்ல போகும். ஸோ டெய்லி ஸ்க்ரம் கால் டெய்லி ஸ்டாண்டப் மீட்டிங்ல என்ன நடக்கும்? எவ்ரி ஒன் இன் த டீம் யூ ஷுட் டாக் அபவுட் வாட் he has completed, what he has completed, what he is currently working, what he is currently working or he or she is currently working, is currently working, and any blockers. Is there any blocker? Is there any blockers? Those details will be shared as part of your sprint call, daily scrum call, daily call. இதுல இந்த மீட்டிங்ல அதிகபட்சம் 1.5 நிமிஷம் ஒரு விஷயம் தான். ஒரு கதை ஞாபகம் வருது. நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேப்ஜிமன்ல ஒர்க் பண்ணும்போது 2 பேர் இருந்தானுங்க, ஆந்திராக்காரங்க பீப்புள். ஆந்திரால இருந்து அவங்க வந்திருந்தாங்க. அவங்க பேர் வந்து ஒருத்தன் பேர் வந்து சிவா, இன்னொருத்தன் பேர் வந்து வெங்கட், சிவா வெங்கட். இந்த 2 பேர் பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், கம்யூனிகேஷன் வைஸ் ரொம்ப ரொம்ப புவர். உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் அந்த அளவுக்கு பேச வராது. அவங்க மேனுவல் டெஸ்ட், கம்ப்ளீட் மேனுவல் டெஸ்ட். நான் வந்து அப்போ ஆட்டோமேஷன் டெஸ்ட் அந்த அதே ப்ராஜெக்டா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இவங்க மேனுவல் டெஸ்ட். கம்யூனிகேஷன் சுத்தமா வராது. என்னுடைய கிளைண்ட் வந்து யூஎஸ்ஏ. எந்த கிளைண்ட் எனக்கு கேட்டீங்கன்னா குளோபல் பேமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். என்னுடைய ப்ராஜெக்ட் பேர் வந்து குளோபல் பேமெண்ட்ஸ். அதுல நான் ஒர்க் பண்ண அப்ளிகேஷனுக்கு பேர் சேல்ஸ் காம்பன்சேஷன் அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ரைட். எதுக்காக இந்த கதையை சொல்றேன்? அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா வராதால டெய்லி ஸ்க்ரம் கால் 2 நிமிஷம் தான், 1 நிமிஷம் தான். இவங்களுக்கு என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாது. அதனால என்ன பண்ணுவானுங்கன்னா முதல்ல ஒரு நோட் பேடை ஓபன் பண்ணிட்டு இந்த நோட் பேட்ல என்ன பேச போறாங்களோ கம்ப்ளீட்டா டைப் பண்ணிப்பாங்க. ஒரு 3 லைன் டைப் பண்ணிப்பாங்க, 3 இல்ல 4 லைன் டைப் பண்ணிப்பாங்க. என்ன டைப் பண்ணிப்பாங்க? என்ன கம்ப்ளீட் பண்ணானுங்க, என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஏதாவது பிளாக்கர்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு டைப் பண்ணிருப்பாங்க. நான் கொஞ்ச நாள் அதை வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கேன். என்ன இவங்க எப்ப பார்த்தாலும் நோட் பேடை ஓபன் பண்ணி படிக்கிறானுங்க, பேசுறானுங்க, என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தா அப்பதான் எனக்கு அப்புறம் தான் அவங்க கிட்ட நான் பேசும்போது அவங்க சொல்லிச்சு, இல்ல லைக் ஐ டோன்ட் ஹவ் தட் மச் இங்கிலீஷ் என்னால ஃப்ளூயண்டா எனக்கு வராது. அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன், முன்னாடியே அந்த கால் 6 மணினா 5:30 மணிக்கே நான் நோட் பேடை எடுத்து டைப் பண்ணி வச்சுப்பேன். என்னுடைய மேனேஜர் கிட்ட சாரி என்னோட டிஎல் கிட்ட கேட்டுப்பேன், ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஏதாவது சாரி என்னால கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக் ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டுப்பேன், அதுக்கப்புறம் பேசுவான்னு சொன்னாங்க. ரைட். நான் இது எதுக்காக சொல்றேன்னா இந்த மாதிரி விஷயம் நடக்கும்ன்றதுக்காக சொல்றேன். ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் டெய்லி ஸ்க்ரம் கால். இப்போ டெய்லி ஸ்க்ரம் காலுக்கு நம்ம ரொம்ப பெரிய டிஸ்கஷன்லாம் ஆகாது. ஒன்றும் ஒரே விஷயம் தான் சொல்ல போறேன். என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பேன், என்ன கம்ப்ளீட் பண்ணும், ஏதாவது பண்ணாம இருக்கேன்னா அதுக்கு என்ன காரணம், அதான் பிளாக்கர்ஸ். புரிஞ்சுச்சா டெய்லி ஸ்க்ரம் கால்னா என்னன்னு? ரைட். சொல்லுங்க பார்க்கலாம், ஏதாவது டவுட் இருக்கா இது வரைக்கும்? நான் இது வரைக்கும் சொல்லிக் கொடுத்த டெர்மினாலஜில ப்ராடக்ட் பேக்லாக், ஸ்பிரிண்ட் பேக்லாக், ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங், டெய்லி ஸ்க்ரம் கால், என்ன டவுட் இருக்கா சொல்லுங்க பார்க்கலாம்.
No, bro. Here. ரைட், போதும். நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இந்த டெர்மினாலஜி மட்டும் ஒரு வாட்டி கோ த்ரூ பண்ணிட்டு வாங்க. நாளைக்கு இன்னும் நிறைய டெர்மினாலஜி பார்க்கும், அது நம்ம பார்ப்போம். ரைட்டா? 5 டெர்மினாலஜி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். 5மே இன்டர்வியூ கொஸ்டின். ப்ராடக்ட் பேக்லாக், ஸ்பிரிண்ட், ஸ்பிரிண்ட் பேக்லாக், டெய்லி ஸ்டாண்ட் அப் மீட்டிங், ஸ்பிரிண்ட் பிளான். இந்த 5 டெர்மினாலஜி மட்டும் தான் நடத்திருக்கேன். 5 டெஃபினிஷன். அதை மட்டும் நாளைக்கு ஒரு வாட்டி கோ த்ரூ பண்ணிட்டு வாங்க. ஃபைன். Okay. Yeah, okay. Thank you. Okay. ஓகே, Thanks. Thank you.